உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் பிரம்மோஸ் விண்வெளி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சோதனை வசதியை பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்து உரையாற்றி வருகிறார். அதனை காணலாம். साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच லக்னோவில் பிரம்மோஸ் ஏவுகணையின் சோதனை ஓட்ட ஒரு மையத்தை நாங்கள் துவங்கி வைக்கிறோம். परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से நம் நாட்டில் நிலவுகின்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நான் டெல்லியில் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது. அதனால் தான் என்னால் லக்னோவுக்கு நேரில் வர முடியவில்லை. चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में நாடு எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாட்டின் வேலைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பது இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாட்டுக்கு நாம் தெரிவிக்கிற செய்தியாகும். एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। பொறுத்தவரை தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் முக்கியமான நாளாகும். ஏனென்றால் இது என்னுடைய நகரம் லக்னோ. இந்த நகரத்திற்கு ஒரு பெருமையை சேர்க்கும் விதமாக இந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சோதனை மையம் இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, நம்முடைய முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயி அவர்களின் தலைமையில் நாம் செயல்பட்டு வந்தபோது உக்ரைனில் அணுகுண்டு வெடித்து சோதனை செய்து உலகிற்கு நம்முடைய பலத்தை நாம் தெரிவித்தோம். और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद நன்றாக நினைவிருக்கிறது. நான் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களிடம் இந்த ப்ராஜெக்டை எவ்வளவு விரைவாக முடிக்கிறோமோ அவ்வளவு விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். அதுபோல மிகவும் விரைவாக முடித்திருக்கிறார்கள். समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहे। நாட்டிற்கு इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के லட்சியங்களை வேகமாக நிறைவேற்றுவது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं இவ்வளவு விரைவில் இந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணையின் சோதனை மையம் இங்கே அமைக்கப்பட்டிருப்பதற்காக நான் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுக்கு என் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट और ये सभी नोड्स
आने वाले समय में உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு ஒரு பெரிய தொழில் வளர்ச்சியை கொண்டு வருவதற்கு அது வாய்ப்பு வழங்கியது. उदाहरण मैं आपके है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा. यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக மிகவும் துணிச்சலான தெளிவான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறார். हार्दिक बधाई देता हूं. मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं. इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है. अंत में मैं आप सभी का நிறைவேற்றியதற்காக உத்தரப்பிரதேச அரசு மற்றும் மத்திய அரசு துறைகளுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். नहीं हो सका लेकिन देर आया दुरुस्त आया. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் பிரம்மோஸ் விண்வெளி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சோதனை வசதியை பாதுகாப்பு அமைச்சர் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்து உரையாற்றினார். அதில் குறிப்பாக இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுவது முக்கியம் போன்ற பல கருத்துக்களை தெரிவித்தார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம் நேயர்களே. அதிமுக்கிய விவரங்களை அனைவருக்கும் புரிய வைக்கும் பாட்காஸ்ட். உலக அதிகம் தவிர்க்க முடியாத முதல் மக்கள் வளைகுடா நாடுகள் பிரான்சிஸுக்கு பிரியா சம்பவங்களை தேடி களத்திற்கே உங்களை அழைத்துச் செல்லும் ஸ்பாட்லைட். அங்க இருக்கக்கூடிய கள விவரங்கள் என்ன? கடந்த 5 வருஷமாவே சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வர்றதுக்காக. எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கை. Even at the cost of stopping. பார்வையாளர்களையும் செய்திக்குள் பங்கெடுக்க செய்யும் மக்கள் குரல். 50 ரூபாய் எங்களுக்கு தண்ணிக்கு ஒரு தீர்வே இல்லங்க 10 வருஷமா. எங்களுக்கு சரியான ஒரு விடிவு கிடைக்கவில்லை. 60,000 ஏக்கருக்கு தான் கேக்குறோம். பிச்சை கேக்குறாங்க. புத்தம் புதிதாக வித்தியாசமாக பாகிஸ்தான்ல 4 இடம் என்ன படிக்கலாம்ன்றதுல பேரண்ட்ஸும் என்கரேஜ் பண்ணனும், ஸ்டூடண்ட்ஸும் தேர்வு செஞ்சு. எனக்கும் சீமானனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க. ஒரு பாயிண்டா சொல்லணும். உங்களுக்கான தலைவர்களை பொழுதுபோக்கு தளத்தில் தேடாதீர்கள், போராட்ட களத்தில் தேடுங்கள். அனைத்தும் உங்களுக்காக. எப்போதும் இணைந்திருங்கள் தந்தி டிவியுடன். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கண்டென்ட்ஸ், சினிமாவும் சீரியஸ் பிரச்சனைகளும், சும்மாவே ராம்சரண் தளபதி விஜய் எப்படா பெரிய கலகலப்பும் கைகலப்பும். மீ டு லவ் யூ. थैंक यू அவர்களை மாஸ் ஏத்துறது ஏற்ற தெரிக்குதுனாலே டன் தான். பிரேக்கே இல்லாமல் பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லும் தந்தி டிவி ஆப். இன்ஸ்டா தலைமுறை வரை இறங்கி அடிக்கும் தந்தி டிவியின் டிஜிட்டல் எக்ஸ்க்ளூசிவ். பாடி காமிச்சீங்க. அது அதை விட மோசம். இல்ல பாடி காமிச்சீங்கன்னா அது இன்னும் வெரி பேட். தந்தி டிவி ஆப்பை இலவசமா டவுன்லோட் செய்யுங்க. ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க.